اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sururi bin Kiai Haji Tabari Tahir ma'atan Allah bitulihati wa ulumi. Dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarifuddin SPD. Dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muslim Sarjana Hukum Islam, serta para hadirin ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul bermuajahah pada malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan maulid ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyal jannah. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini selaku umatnya yang istiqamah, insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, saya akan bacakan beberapa susun acara. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب حصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق الأوانم بالوجود بأسياء فالقر منه بالحقيقة مددا أعني بذلك نور من شاد الورع وزكت سلاسله الشريفة ممتدا المصطفى غير خلق من سما وعلى فلك السيادة سوددا
صل عليه مسلما مولاه مع آل اللهم صل ما ندمنا ورمد للعالمين ونعمة فاتت صلاة للبرية بالندى هذا رد الله الإفضال أولا على نزلي لمولدي أحمد كيد شر الله عند شمائي وتقل الأسماء والمنبيا يا رب عطر بالصلاة وليه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اعلم بأن الله قدر شابكم تكوينا هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوري كوني بكبرتنا الحبيب محمدا وهو اللبيب منتبى كدما كما قصادا بالدليل ومسندا وعليه بالأزل المبرد يبرغت صدنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم هذا النور استرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأسباب منه نقل حتى الشكر بوالديه وأمنا ومن له من الشفاء رسوله وعلوا به شرفا نسيرا أمددا ولوالدي رب قد أياك ما قد جاء هذا بالحديث وولدا قد آمن قلبي فاستوجبا كل النجاة وبالبلاد فخلدا فهم يكفنا الناديان ومن يقول بلادنا ضل السبيل وقبيلا وكذا جميع أصول مواهم لا النعيم كما رواه اهتدى يا رب عطر بالصلاة بريحه واهدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فهو النبي محمد بن سبيل من كان عبده ضيقا سيدا وبعبد مطلب له قلبه وهو ابن هاشم للجواب المقتدى عن ابن عبد المناب ما ينتمي لتصيب لكلاب أمة صدى وهو مرتنب كعبي الذي لغير موسف الغال به ميدان ذاك ابن دير من له مالك قد كان إذنا للأنام ومعدلا أسيد المفرد شيئا بالنظرات والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة لهزيمة من للفقار شما وفاق الفرقدا وهو ابن مركة الياس الذي في سلمه سمع النبي ولدا يزاين مدر وابن زار عن ابن معدي من مرشدا وهو ابن أدنان الإمام المنتقى من لسبيل انكسار ممكنا هذا هو المثل الذي اتفقوا عليه ومن يهد من بعد الخلفاء وعدنا وإليه قد كان المشاب ينتهي ويكذب النسب مما عندنا وهو الذي فرض علينا عيده وكذا كل مكلف قد ولد أكرم به نسبا بإذن نظامه وحلى مفاخر الوجود مولدا يا رب عذر بالصلاة جريئه وأدم عليه سلام ذاتك
وسلم وبارك عليه هذا ولما أراد إلهنا إذا رشر المسؤول أسأل إن سائلة الرضا أما له ولا به أما لنا وتأبدا أمنت بجوهر الشريف وما شكت شفره ولا ولد ليكون الملا وهو بكرمة قد أتت بها وبزير الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بصرى في قتل للهدى وأملت غير المرسلين الأمدنا وبليلة الأمر المعظم قضيت جنات فردوس وراقت مولدا والملك والملكوت فيها أوكرا والأنس ياتا والسرور وتبجدا وبأمها قد أنعسوا في الغراء من بعد جنب للبرية أجدا وتباشرت بالشرق والغرب الهموم شرب شفائف والمسرة ضردا وويل سلك أسلت أسلام منقوصة ووانها لن يجدا وبآفة لقب زرعامس كم من كفوات به لن تعدا وجميع أنبار وتقبال وذابنا وذو الزمان توردا وتكون نزور قد سعد من حقوق المنى نرى النبيب ونسألا في آله كل النساء كرامة للمصطفى ما الذكور مرشدا ولقد به دارت عجائب جمد عنها لضرار بضاق تعددا يا رب عثر بالصلاة غيره وارد عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه من حمده لما مضى الشرار قد وافى المنون وذا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مدأة أطول من الشام مشهدا وأقام في عندهم متوادئا شهر مسكينا صابرا متجمدا وطريق شرقت أنوار من دارنا للهدى والمقتدى ولدى تمام الأمر 9 أشهر كانت ولادة من كان مرشدا ودعوت أرده هذا القول من نفاته وبدا الظهور جلدا وتنفست أنوار الصبح دوني حتى هدى الليل الظلام ممددا ولأمه في الطرف جاءت مريم وكذاك آسية التي منحددا وأتى من الفردوس معهما ليكون فريسا وتوددا فهناك قد جاء المخاض فبدا شمس الهدى خير الأنام الحوأدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
salam alaika salawatullah alaika أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika فاقربوا يا أهل المثاني فهدار اليمن غرد واستفيئوا بجمال وخفي المحسن تفرد Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ولنا بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع البحر المؤبد Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika فلرب كل حمد جل أن يصونه العد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين Marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jadal husaini مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jadal husaini مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد Marhaban marhaban ya nur aini مرحبا مرحبا jadal husaini مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا marhaban ya nur aini marhaban
marhaban marhaban Jaddal Husaini marhaban marhaban واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا marhaban ya nurul aini marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban marhaban بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا marhaban ya nurul aini marhaban 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 Jaddal Husaini marhaban marhaban وصلاة الله تنسى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban wa ala alihi wa sahbihi marhaban اللهم صل وسلم وبارك عليه الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح جميع أهل القبور والمسلمين والولاد والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بك الفقير كهدي رحمة الله الصديق ولا روحي كهدي تبراني الطاهر ولا روحي كهدي أسماء الطاهرة ولا روحي كهدي أخبار هدي تبراني ولا روحي كهدي أوفاة الله الصديق ولا روحي كهدي كهما الصديق ولا روحي كهدي محمد غازي هدي قاسم ولا روحي كهدي بلي إسا بيسي ولا روحي كهدي مرزوك الشاطري ولا روحي أستاذ هدي محمد إسا سلمادا ولا روحي أستاذ هدي برودين هدي أحمد ولا روحي هدي المتاقب هدي مؤابي bin Haji Muhammad Ali, ثم روي Haji Muhammad Ali Saimin, ثم إلى روي أمة الفقيرة ميمونة بنت الطاهر، ثم إلى الأمة الفقيرة حجة طهارة بنت لبان، ثم إلى أمة الفقير Haji Mustafa Abdullah، ثم إلى روي أمة الفقير Haji illallah la ilaha 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 illallah la الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala man qa'il rijal al-ghad suhbanul yaum atau kama qala man qa'il. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam mentakmirkan, mensyiarkan ajaran agama kita. Pada malam hari ini dilaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan sejarah Maulid Nabi tadi kita akan mendapatkan syafatul uzmah baik di dunia maupun fil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada Ustaz Maulana Hasanuddin, Al-Ustaz Muslim, Al-Ustaz Syarifuddin, guru kita Bapak Mar Ali juga sebagai orang tua kita, terlebih-lebih ya saudara MC yang saya hormati. Syukur alhamdulillah ini udah ngurangin jatah saya sebenarnya ya. Jatah saya ngomong berakhir ntar jam 10 ya, lumayan 15 menit doang. Jadi pengisi acara udah nolongin saya ya. Biasanya saya bicara banyak, ini hari saya kurangin dah ya, saya kurangin. Udah gitu ada makolah, kalau ada makanan nggak usah, yang lain-lain makan dulu disuruhnya ya. Sampai apa? Sampai sholat juga mesti ngalah. Lagi mau sholat dikeluarin makanan, makan dulu. Ini tibang tausiah doang gitu ya, tibang tausiah doang. Udah lengkap, maulid udah, Quran udah, tahlil udah, doa udah, mau ngapain lagi? Makan yang belum gitu kan. Nah, makan yang belum mungkinnya kagak pantas saya kalau bicara banyak-banyak ya, panjang lebar itu kayaknya kagak etis juga itu ya. Ya karena memang sudah bulannya, dan saya juga termasuk Tahdis bin Ni'mah pada bulan Oktober ini, 19 Oktober bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. 22 Oktober merupakan hari santri. 28 Oktober Sumpah Pemuda gitu. Ya. Ini semuanya kelihatannya anak muda. Gitu. Semuanya kelihatannya anak muda. Gitu. Artinya para nabi pun dulu berjuang enggak nungguin tua. Kalau tua udah pasti udah bawa tanah. Mau taubat ya masih muda, mau benar ya masih muda, mau berjuang ya masih muda. Itu. Makanya di sini ya saya utarakan tadi ya, kalau firman Allah Subhanahu wa taala ini satu keistimewaan bagi anak muda yang namanya Nabi Muhammad. Itu. Kagak ada istilah zat yang menciptakan satu makhluk itu memberikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini berarti manusia yang namanya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena merupakan cikal bakal adanya alam semesta ini. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan terjadi yang namanya alam semesta ini. Bahkan udah ada dari zaman sebelum Allah menciptakan malaikat.
Sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan surga neraka, itu yang diciptakan adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lahirnya baru 14 abad tahun yang lalu, tapi diciptakan sebelum ya makhluk-makhluk yang lain diciptakan. Makanya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan anugerah selawatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tahu, gitu, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap kitab Zabur, setiap kitab Injil itu pasti diceritakan nanti ya setelahku, kata Nabi Isa bahkan begitu, setelahku nanti ada utusan Allah yang bernama Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ceritanya masing-masing, ya ceritanya masing-masing. Kalau saya cerita Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi nabi belum 17 ajar gitu. 16 tahun Nabi Ibrahim sudah diangkat menjadi nabi. Begitu gagahnya, begitu perkasanya. Kalau kata kita ya wajar anak muda. Sesembahan nenek moyang itu dihancurin beliau umur 16 tahun. Ya? Yang namanya patung-patung itu dihancurin, digantung di lehernya. Ya, bagi patung yang paling gede itu disisain. Yang kecil-kecil diembat-embatin pakai kampak semuanya. Yang ngocol anak muda emang. Yang berani anak muda. Semangatnya masih, emosinya masih luar biasa. Tapi apa? Berpegang teguh kepada tauhid, berpegang teguh pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngocol yang kagak karuan, ngocolnya yang konyol. Itu zaman sekarang. Bahkan apa? Orang yang udah balik masih kagak ngerti Fatihah. Itu zaman sekarang. Ya. Kalau dulu saking megang tauhidnya sangat luar biasanya, masih muda aja sudah berjuang. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail anaknya juga masih muda diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena diajarkan keimanan, diajarkan ketauhidan oleh kedua orang tuanya, pasrahnya luar biasa. Ya? Pasrahnya luar biasa. Kalau anak sekarang, tong, lu mau gua potong, coba lawan gua dulu kata anaknya. Meskipun babenya sendiri. Ini Nabi Ismail. Ya. Dibilangin sama Nabi Ibrahim, tong besok lu mau dipotong. Ya, udah 3 hari nih babe ngimpi. Kalau kata anak sekarang, lagu-laguan ngimpi lu mau kagak bener, gitu ya. Ngimpinya kagak bener. Tapi karena patuh terhadap Allah, patuh terhadap bapaknya, ya akhirnya satajiduni insyaallahu minal segala sesuatu kita laksanakan atas dasar perintah Allah, atas dasar perintah Rasulullah, itu jaminannya. Kelihatannya Masya Allah pengorbanannya sangat luar biasa. Ya, pengorbanannya sangat luar biasa. Nih, untuk apalah? Untuk masalah ya jago-jagoan ada nih. Ya, yang ngancurin sesembahan itu bukan main. Nenek moyangnya nyembah patung dihancurin sama anak muda. Karena apa? Tauhid, mengimankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berkorbannya anak muda buat bela-belain orang tua, buat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilakuin sama Nabi Ismail. Satu lagi dah, ya. Nabi Yusuf masih muda, masih gagah, ya, diuji dengan kegantengannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diuji dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Tapi karena apa?
karena kegigihannya, karena keimanannya juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak tergiur. Ya. Mau perempuan cantik kayak gimana juga kagak tergiur. Ya. Ya kita tahu ya, Nabi Yusuf dengan kecantikannya, Nabi Sulaiman dengan kekayaannya. Nah ini ibarat satu nasihat buat kita. Ya, satu nasihat buat kita. Belum lagi Ashabul Kahfi. Ya. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan, dihabarkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Terlebih-lebih junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita ya boleh dikatakan merayakan haulnya Nabi. Ya, memperingati miladnya Nabi. Banyak sirah-sirah nabawiyah, cerita-cerita sejarah, bahkan di beberapa negara itu sampai dijadikan perlombaan. Ya. Termasuk apa? Ya hasil-hasil berzanji, tibai, suntrat duror, ya. Ini dijadikan satu perlombaan. Bagaimana caranya mengisahkan Nabi, baik dengan lagu-lagu, dengan puisi-puisi, ya, untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cerita sampai berjilid-jilid, sirah nabawiyah yang juara tahun ini ya dijadiin bestseller untuk dibaca kepada kita. Kita di Indonesia diterjemahkan banyak buku-buku sirah nabawiyah itu. Ya. Ya saya anggap kita paham banget dah. Itu. Tapi jangan sampai gagal paham itu. Artinya dari sejak kecil Nabi Muhammad SAW, bahkan keturunan Nabi. Nah ini yang konyol. Ya. Grup-grup sebelah kita, tetangga-tetangga kita nganggap kedua orang tua Nabi nanti kekal di dalam api neraka. Itu. Ini pendapat yang sangat luar biasa. Ya, sebab apa? Keturunan Nabi terus ya, ini dilindungi kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah Nabi dari benar-benar keturunan yang baik. Nah ini juga termasuk doa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dalam Quran minta sama Allah biar diberikan Nabi keturunannya itu orang baik-baik. Ya, meskipun dalam kitab fikih dianggap makruh. Ya. Silsilah Nabi terus sampai ke Ismail itu, sampai ya sejarah itu enggak ada yang menyebutkan. Ya. Di kitab-kitab barzah jika enggak ada sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, karena ya itu dimakruhkan. Tapi yakin ya bahwa memang Nabi Muhammad keturunannya adalah dari Nabi Allah Ibrahim. Ya, karena Nabi Allah Ibrahim yang banyak keturunan para nabi. Nah di sini ya saya ngajak kepada anak muda, ini bulan sangat luar biasa. Ya, mau dianggap bulan Rabiul Awalnya juga sangat luar biasa, di mana lahirnya seorang yang sangat luar biasa. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu menjadi hal yang sangat istimewa. Ya, keluarganya jadi keluarga yang sangat istimewa. Sahabatnya jadi sahabat yang sangat istimewa. Umatnya, pengikutnya menjadi pengikut yang sangat istimewa. Ya, kita hidup belakangan. Benar gak? Zaman Nabi Adam terus sampai zaman Nabi Isa. Kita hidup zaman Nabi Muhammad, hidupnya belakangan. Tapi masuk surganya duluan, masuk nerakanya ya duluan juga. Adil. Jangan dianggap enak aja. Iya, kalau kita rajin ibadah, kalau kita saleh, ya kita ngikuti akhlak Nabi, mau masuk surga duluan enak. Tetap aja umat Nabi yang kagak ngikutin sunnah-sunnah Nabi, yang kagak ngikutin ajaran Nabi, masuk nerakanya duluan.
Ya, bahkan apa? Ulama-ulamanya, pembicaranya yang cuma bisa bicara doang, yang kagak ngamalin ilmunya, sebagai bahan bakar untuk umat-umat ya, Nabi juga dan juga umat-umat sebelum Nabi. Jadi ilmu itu panas. Ya. Orang yang punya ilmu kagak ngamalin ilmunya, dimasukin duluan ke neraka sakor. Neraka sakor tuh. Ya. Tadinya apinya biasa-biasa aja. Pas para alim ulama, para tokoh-tokoh yang cerdas-cerdas, yang ngerti-ngerti ilmunya, tapi dia cuma tiba ngomong doang, kagak ngamalin ilmunya, tuh dimasukin duluan ke neraka sakor. Udah membara sangat luar biasa, baru dah tuh orang-orang kafir itu. Makanya kalau dikata jadi ustaz enak, jangan dilihat zahir doang. Ya. Jangan lihat zahirnya doang. Apalagi ustaz-ustaz artis, masya Allah luar biasa hidupnya. Senang, hidupnya mewah. Ya. Kalau kita perhatiin guru-guru kita, guru-guru kampung dah, yang ngajarin juz amma, ya, yang ngajarin juz amma ini saya anggap manusia sebagai pahlawan saya. Ya. Yang ngajarin saya alif-alif beneran, bukan alif-alifan. Ya, yang ngajarin alif beneran. Juz amma hatam, kita bikin nasi uduk, kita bawain ke guru kita. Kita pakai tuh bacaan sampai sekarang, bahkan sampai nanti kita terus sampai kita meninggal dunia. Itu guru-guru yang dilupain kita. Kita lebih bangga nyebutin guru kita yang profesor doktor waktu kita kuliah. Haji Siun misalnya, namanya Haji Siun, ya dia guru alif-alifan kita. Ya, itu nggak pernah kita sebut-sebut, nggak pernah kita bangga-banggain. Ya, rumahnya ya cuma sekedar segitu-segitunya doang, tapi muridnya sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah nih. Saya anggap sahabat saya juga sudah sangat luar biasa dengan berkah Quran. Ya, mudah-mudahan Allah angkat terus derajatnya, memberikan kesehatan Ustaz Muslim. Ya, kalau mau lihat acaranya tiap Jumat subuh ya. Jumat subuh tuh. Terketuk hati saya, punya anak perempuan pengen nitip jauh banget tapi. Ya. Saya tinggal di Parung, nitip di sini, waduh, kewalahan saya juga. Ya, tapi mudah-mudahan yang namanya kita orang tua pengen punya cita-cita anak yang solehah, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sebab, ya, dengan sebab cintanya kita kepada Rasulullah, ya mudah-mudahan Allah memberikan cinta Rasulnya kita kepada kita. Selanjutnya saya mengajak bicara hadis Nabi. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahkan al-adabu fawqal ilmi. Nah ini. Kalau dikatakan innama, seolah-olah cuma satu. Itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Padahal pokok dasar daripada seorang Rasul itu diutus untuk memberikan pendidikan, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya benar-benar Allah, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalau pakai innama bu'istu, waduh, ya, berarti apa? Ini sangat luar biasanya akhlak. Ya. Setelah Nabi mengajarkan tauhid, Nabi mengajarkan syariat, ya, terakhir Nabi mengajarkan usuluddin, bagaimana cara kita bersikap. Ya. Rata-rata kitab tasawuf mengajarkan kita dari bangun tidur. Ya. Terus sampai kita mau tidur lagi itu gamblang diajarkan sama ulama kita.
Kenapa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau seandainya kita punya ilmu lantas tidak berakhlak, banyak profesor-profesor, doktor, bahkan ya maaf aja, banyak hampir ulama itu ya tergerus dengan sebab akhlaknya yang kagak bagus. Ya. Sampai-sampai apa? Imam Ghazali, beliau itu cerdasnya luar biasa. Ya. Waktu pindah ke filsafat ini sangat luar biasa. Keilmuan beliau itu sangat bisa sampai ya kalau bahasa saya hampir bisa mengkafirkan orang. Ya tapi karena kembali lagi kepada usuluddin, ya beliau itu akhirnya husnul khotimah. Orang zaman sekarang kenal Kiai Haji Nurholis Majid. Ya. Itu tokoh sekuler sangat luar biasa. Ya, setiap bicara beliau nggak pernah pakai peci. Ya. Tapi karena Allah sayang akhir hayatnya itu, ya akhirnya ya husnul khotimah. Sampai kayak saya ketika Nurholis Majid meninggal, ya luar biasa seluruh husnul khotimah tuh dia. Ya. Kenapa? Adab yang dipegang, akhlak, ya. Yang terus jadi patokan. Jadi banyak orang berilmu kalau kagak ada akhlaknya, Masya Allah ini terjerembab ke dalam jurang yang sangat luar biasa. Ya makanya artinya momentum saya pada hari ini bicara, ayolah mari kita perbaiki akhlak kita perbaiki adab kita. Jangan hanya sekedar zohirnya saja, ya, tapi juga batinnya, akhlaknya kudu dibaiki. Ya, terutama ya mesti terbebas daripada penyakit hati, penyakit hati. Hilangin rasa dengki, ya, hilangin hasud, hilangin riba, semuanya itu perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita zahir doang bagus. Ini udah banyak saya perhatiin ini. Ya. Itu. Sampai ada istilah sorban itu dijadikan alat kayak anak-anak pang. Ya, tapir. Ya. Nah, ini mesti dijaga adabnya. Sorban itu identik. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, ya, orang-orang alim itu mestinya pakainya, ya, pakaian gamis, mestinya pakai sorban. Itu menandakan kita hargai ilmu. Kita menghargai ilmu. Ya kalau urusan ibadah memang sunnah. Sorban itu sunnah. Bahkan sampai diibaratkan hanya selembar benang itu pahala kita pakai sorban udah dapat. Kita malu nih pakai sorban. Ya kita namanya orang ecek gitu ya. Itu orang ecek, ya. Bukan orang alim, bukan orang pintar, bukan ya. Orang dihargai bukan, orang dihormatin bukan, ya. Itu. Orang biasa kita mau pakai sorban malu. Dikata tuh sorban berat banget, besok-besok kagak lagi pakai sorban. Ya, besok-besok kagak lagi pakai sorban. Kita malu, kita potong aja benang layangan cekris, kita taruh di leher sini. Niatin pakai sorban. Itu. Saking apanya? Saking malunya kita. Karena apa? Itu merupakan kebesaran orang-orang alim. Ya, mestinya kalau di majlis salim ya gurunya pakai sorban. Muridnya nggak usah, itu muridnya nggak usah. Untuk membedakan mana gurunya, mana bukan gurunya. Lah kalau begini rata semua pakai sorban, saru gurunya yang mana? Gitu. Ya, gitu. Ya kalau saya sih Allah malu, gitu ya. Itu cuma bisa nyampein doang. Makanya setiap saya bahas kitab selalu ngajak ayo bareng-bareng. Ya. Saya juga belum tentu bisa praktekin. Saya juga belum tentu bisa ngamalin. Ya.
Hanya kalau kagak ada yang nyampein, kita tuh nggak tahu ajaran-ajaran syariat agama kita itu kita kagak tahu. Mungkin saya minta doa gitu ya, biar apa yang saya sampaikan saya bisa mempraktekkan, saya bisa mengamalkan. Ayo sama-sama itu, sama-sama doa berdoa. Bukan berarti ustaz doanya mantep-mantep lantas dijabah, ya belum tentu. Ya. Yang saya jamin doa jamaah pasti mustajab, itu yang saya yakini. Ya. Ketika kita doa sendiri nafsi-nafsi, masya Allah berat, untuk dijabahnya berat. Makanya kumpul-kumpul begini manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Makanya jangan malu. Ustaz saya kagak biasa pakai kain, ngaji pakai celana, asal jangan telanjang. Gitu. Ya, Ustaz saya kagak punya kokoh, pakai kaos, Ustaznya nggak bakalan manyun. Ya, ini orang ngaji pakai kaos, gitu. Ya, nggak bakalan protes. Cuma gara-gara pakaian lantas kagak mau ngaji. Ya Allah Ustaz saya kagak punya duit, kagak bisa ngisi kotak amal, jangan diisi, kagak punya duit, susah-susah amat. Ya, yang penting ngaji. Insya Allah Ustaznya gak bakalan makan duit, gak bakalan. Ya, gak bakalan makan duit. Jangan dikasih Ustaznya duit, gak bakalan dimakan. Itu. Ya, itu. Nah di sini saya tetap ngajar. Mungkin saya ketika ditawarin ngajar orang tua, saya mundurin diri. Ya, itu. Kalau anak muda yang minta, insya Allah kalau ada waktu siap. Yang penting anak muda syaratnya. Ya, itu. Ingat ucapan Bung Karno pakai bahasa Inggris itu ya. Give me 10 people, I will check the world too. Just 10 people. Berikan saya 10 anak muda, 10 anak muda. I will check the world, saya akan merubah dunia, Cuma 10 anak muda, bayangin bisa merubah dunia. Wah, kalau kita lihat perjuangan Bung Karno, mudanya segitunya cinta, hubul waton minal iman. Ya, oh, saya sambungin lama nih, jatah saya udah habis gitu ya. Ya artinya intinya apa? Kita mumpung masih muda, ayo. Mumpung kita masih kuat, jangan kalah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan ujianlah kita bisa maju. Ujian harus dihadapi, ujian bukan harus dihindari. Kalau ujian dihindari kita melempem. Tapi ketika ujian kita hadapi, ya masih muda, mau dicaci maki ngaji mulu, ya elah, masih muda, ya. Ntar tua-tuaan baru ngaji, tua-tuaan baru datang tahlil, tua-tuaan baru taubat. Ya, ya kalau hidupnya sampai tua, sampai tua masih bagus, alhamdulillah masih punya niat. Ya. Jadi bagi saya ngelihat anak muda pakai koko sekarang, anak muda pakai kain sekarang, masya Allah, ya itu jarangnya udah luar biasa, gengsinya udah luar biasa. Ya. Memang kadang-kadang mulut ya. Ketemu kita ya Allah pakai sarung aja emang sunat belum kelar apa? Dikata sunat belum sembuh. Ya. Bahkan pakai peci itu malunya udah sangat luar biasa. Ya sempat minggu kemarin saya katakan orang yang belum pernah pakai peci kalau masuk persidangan kena kasus baru pakai peci itu yang saya bikin aduh masya Allah. Ya, itu. Kita ke masjid mendingan ngablak kalau pakai peci. Ya. Bahkan ada yang ngaku-ngaku orang apa ya? Orang pintar ya itu ya. Kalau bahasa saya orang hikmah, saking hikmahnya sangat luar biasa, kagak mau diketahui sama orang. Gitu. Ya. Bahasanya penyaruh. Ya. Banyak orang minta air sama dia, banyak orang minta syariat sama orang. Gitu. Satu waktu saya penasaran, pengen ketemu Aira, Allah izinkan ketemu saya. Memang santai, pakai blue jean. Memang santai pakai kaos. Ya. Ketika saya tanya, kenapa kagak gerembongan?
pakai gamis, pakai itu, waduh saya kagak mau dilihat sama orang begini-begini. Oke, wajar saya kata. Ceritanya tawadu kagak sombong. Terus sholatnya bagaimana? Ketika dia mulai nyalain model sholat kita, baru saya naik tuh. Sekarang mah yang penting Ustadz sholat tuh yang benar di hati. Buat apa kita ruku, sujud, tunggang, tungging? Ya, kalau hati kita kagak sholat, mendingan sholat di hati, kagak ruku, kagak tunggang, tungging. Coba bayangin jawabannya. Itu. Artinya apa? Sholat elim doang. Sholatnya duduk doang. Masa Allah yang begini dikata pernah ketemu Israel. Ketika temannya mau meninggal, tak dulu malaikat. Bisa ngomong, bisa nunda. Masa Allah nyalain ayat Al-Quran, kagak akan mundur, kagak akan maju sedetik untuk kata Quran. Itu. Iza ajalukum kan begitu kan? Enggak bakalan. Ini dia bisa ngobrol apa? Pencabut nyawa. Ntar dulu katanya masih ada yang belum selesai. Begitu lagunya. Sholatnya cuma eling doang. Yang penting sholat di hati. Ya. Ketika Siti Aisyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai sebegitunya sedangkan engkau telah dijamin masuk surga dan engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita main bola bengkak-bengkak, sholat berkagak. Ya artinya kalau lagi bengkak kagak sholat gitu. Ya, cuma gara-gara sholat bengkak-bengkak itu Nabi doang yang punya. Kalau kita bengkak-bengkak kagak sholat. Itu. Ya. Itu ditanya sama Siti Aisyah kayak begitu. Lah model kita enak dijamin. Ya, buat apa lagi ibu ada udah jamin surga gitu. Ya, tapi Nabi apa? Salahkah ketika aku bersyukur? Itu cuma jawaban Nabi begitu. Allah sudah jamin diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad saking bersyukurnya sampai ibadah sunnahnya kakinya sampai bengkak. Gitu. Nah ini yang kagak kita punya, yang kagak kita punya. Maka beruntunglah kita, ya, diakui, ya mudah-mudahan diakui itu, karena sulit, ya, nyari pengakuan Nabi itu sulit. Tadi barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia adalah umatku, ya, barang siapa dia umatku maka nanti dia bersamaku di surga. Itu kata MC begitu. Kalau MC bahasa Arab, saya Indonesianya aja dah. Gitu ya. Indonesianya aja. Artinya apa? Kalau benar-benar kita dasar maulid di sini merupakan cinta, bukan mau pamer pisang, ya, pisang Ambon gede-gede biar dipuji orang, gitu ya. Semangka ada yang kuning, ada yang merah biar dipuji orang, ya. Insya Allah kita mai bersama Nabi di surga. Amin. Ya, atas dasar cintanya kita kepada Rasulullah. Ya. Gampang sih, kalau timbang maulid doang banyak, ya. Tapi niatnya macam-macam, niatnya rupa-rupa. Ini saya kalau cerita udah megang begini nih, stop aja ya gitu ya. Ini banyak lagi nih, belum cerita makanan belum, ya. Itu belum cerita makanan. Bahkan apa? Para sahabat, mau Sayyidina Abu Bakar, mau Sayyidina Umar, mau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kalau buat maulid berkorbannya luar biasa. Ya, berkorbannya sangat luar biasa. Kenapa? Yakin kalau urusannya dengan Nabi udah pasti jaminannya adalah surga. Ya, nah, jadi kita beruntung dah kalau kita jadi umat Nabi, lantas kita rajin baca selawat, ya. Selawat kagak ada panas-panasnya. Kalau orang takut baca la ilaha illallah panas, gitu ya, baca aja selawat biar banyak.
Ya, saya kadang-kadang unik. Jangan ngamalin la ilaha illallah, panas katanya. Itu. Karena apa? Ya ada cerita dulu waktu diciptain apa? Neraka, diciptain surga, ditulis apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah doang. Yang nanggung aras itu kagak kuat, 4 malaikat. Kata malaikat, saya nyerah ya Allah, bukan saya kagak mau melaksanain tugas beratnya, ini luar biasa. Cuma gara-gara ada tulisan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Allah tambahin Muhammadur Rasulullah, entengnya luar biasa. Jadi baca selawat tuh buat ngentengin segala-galanya. Ya, buat ngentengin segala-galanya. Ini bahasa singkat saya begitu aja dah. Jadi kalau kita punya apa-apa masalah, apa-apa urusan, apa-apa biar gampang, biar mudah, biar sukses, baca banyak selawat gitu. Baca banyak selawat. Mau selawat apa aja? Mau selawat apaan aja? Ya. Kita dengar, kita pernah, kita tahu ya, selawat yang datang dari Nabi lah ya. Selawat yang diakui, gitu. Ya. Banyak selawat, tapi selawat yang diakui itu ada 40 misalnya. Salah satunya apa? Ya selawat Ibrahimiyah yang kita pakai dalam sholat. Nah itu selawat paling abdul itu. Ya. Karena kalau kagak baca selawat itu, sholat kita kagak sah. Namanya selawat Ibrahimiyah. Ada selawat Al-Fatih, buat buka-buka apa aja kita. Ya, tukang servis kunci itu mestinya nyelawatnya Al-Fatih itu. Kalau kunci susah dibuka, baca aja selawat Al-Fatih. Mudah-mudahan aja kebuka. Ya, karena apa? Modal yakin. Ya, bukan hal yang mustahil. Banyak cerita ngamalin bismillah aja ya di luar dugaan manusia. Dan saya sering buat cerita gitu kan. Ngapa-ngapain aja bismillah, sampai lakinya sewot. Ya, bini kita ngapa-ngapain aja bismillah. Mau ngiris bawang bismillah, mau dukung anak bismillah, mau bikin ini bismillah, sampai keluar rumah mau naruh kunci baca bismillahirrahmanirrahim. Kata lakinya, gua kerjain ntar. Ya, makan tuh bismillah. Tuh kata lakinya sampai segitu aja itu. Ya. Itu. Orang istiqomah, orang terus-menerus mengamalkan sesuatu itu, ya. Tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Akhirnya ditaruh kunci di atas itu lubang angin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya pengen ngerjain, diambil kuncinya, dibuang ke dalam sumur. Sambil apa? Lu makan tuh bismillah. Punya laki begitu. Ya? Dia biasa pulang ke pasar, ini bininya emang biasa ngambil kunci, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ngambil aja kunci. Malaikat anterin kuncinya lagi dari dalam sumur. Dia ada kuncinya buka, lakinya pelangak loh. Ya, itu karena apa? Ibang yakin doang. Ya. Satu lagi nih, hidup pada zaman Nabi Musa. Ketika baca kitab Taurat, ya, di dalam kitab Taurat nanti ada nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, diyakinin itu. Ya. Cuma yakin begitu aja, bukan umatnya Nabi itu. Ya. Bahkan tuh orang, kalau bahasa saya, bangornya luar biasa, bandelnya tuh orang luar biasa. Ya, bandalnya luar biasa. Sampai masyarakat pun nggak ada yang demen. Ketika ini orang mati, orang Yahudi ini mati, dibuang ke tempat sampah. Kalau kita bermasyarakat, itu orang kagak ada manfaatnya di masyarakat kita. Tukang mabok, tukang malaki, tukang ini mati, kita nyolatin ogah. Ya. Itu. Tukang bikin rusuh di kampung mati, kita nyolatin oke. Itu kejadian di zaman
Nabi Musa. Nabi Musa lagi kagak di kampung, lagi berdakwah di kampung orang lain, ditegur sama Allah. Musa balik kampung. Sampai apa? Nabi Musa heran, memang ada apaan? Ya kalau Nabi Musa ngobrol sama Allah, Musa heran ya. Cuma ngobrol dong. Watataka apa? Wa kallama Allahu Musa taklima. Memang ada apa ya Allah? Ada waliku disia-siakan oleh masyarakatmu katanya. Masya Allah, waliullah dia apa? Bahasanya disia-siakan. Bahkan mayatnya dilempar di tempat sampah. Nabi Musa pulang, iya benar, lagi kelempar di tempat sampah. Sampai Nabi Musa suruh ngurusin begini terus dimakamin, dikuburin akhirnya. Penasaran juga Nabi Musa. Nabi Musa itu manusia ya, kalau boleh saya ngomong paling sengke. Apa aja ditanya sama Allah. Makanya kagak lulus sama Nabi Khidir kan? Dengan tebak 3 persoalan kagak lulus Nabi Musa. Itu kerjaannya Bani Israel, tukang nanya. Ya. Jadi kalau ada majlis taklim, ada tukang nanya, jangan dikata Bani Israel, jangan. Ya, itu malu bertanya sesat di jalan, udah dia mau sewot aja. Jangan dikata Bani Israel, namanya masih banyak pengen tahu. Ya begitu pandainya Nabi Musa, karena banyak bertanya. Emang kenapa sih ya Allah? Ya, masyarakat tuh dia itu udah terkenal di masyarakat, brengseknya luar biasa. Tapi kenapa kau anggap sebagai walimu? Kau anggap sebagai wali Allah. Karena apa? Ada di dalam hatinya. Ketika dia pernah baca kitab Zabur dan dia meyakini ada nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad, ya, itu di hatinya terus melekat katanya. Bagaimana aku bisa menyia-nyiakan orang yang ada di hatinya cinta kepada Rasulullah, sedangkan dia belum ngalamin? Ya, dia belum ngalamin. Jauh Nabi Musa 333 sebelum Masehi. Ini hampir sezaman dengan Aristoteles. Gitu. Ya. Kita 14 abad zaman kita ditambah zamannya Nabi Musa, Masya Allah berapa ratus tahun. Ya kan? Kalau kata Nabi, tuba lima lam yarahu wa yu'minu bih. Beruntunglah orang yang kagak pernah melihatku tapi dia beriman. Yang pertama apa? Beruntung orang yang melihat aku, dia beriman. Ya, nah kita nih yang terakhir. Tapi lebih beruntung orang yang belum pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Kata Rasulullah, iya mudah-mudahan nih termasuk kita ya. Gitu. Kita kagak ngalamin zaman Nabi, ahlaknya Nabi kayak gimana, kita cuma tahu ya dari guru-guru kita, dari kitab-kitab yang kita bahas. Tapi mudah-mudahan rasa cinta kita, imannya kita kepada Rasulullah, ya mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita, ya, bisa memudahkan segala urusan-urusan kita, dan terlebih-lebih lagi yang sangat kita harapkan, ya, bahkan nabi-nabi lain pun mengharapkan syafaatul uzmanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dah ya, kalau saya tulisin saya cerita lagi repot nih. Itu ya, sayang nih makanan udah disediain ya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah manfaat daripada kita merayakan Maulid ini ya, terutama kita bisa mengikuti akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga anak-anak keturunan kita ya bisa cinta kayak kita begini. Ya, jangan sampai anak kita lupa sama Nabi cuma gara-gara HP, gadget apa namanya itu ya. Banyak mainan-mainan online yang sekarang pada ngoceh sendirian. Ya, saya suka kaget. Ya, saya lewat bagian jalan, "Hai, sono, padahal sendirian." Astagfirullahalazim. ML. Ya.
Penasaran juga saya, apaan sih? Ya saya namanya orang gaptek gitu ya, gak ngerti HP acan kali gitu, baru-baru main online gitu. Saya pernah nanya, online apaan sih, game online gimana sih? Ya, itu tadi yang ngoceh sendiri, oh lagi game online, yang ngoceh sendiri lagi online. Ya bagus saya ngoceh aja jamaahnya gitu. Ya bukan lagi main game online. Ini mudah-mudahan anak-anak kita sama kayak kita, ya mau berkorban. Ya, oke, syukur alhamdulillah. Ya, orang-orang yang berjuang nih buat suksesnya acara-acara ini, baik dari segi fisik, ya, maupun dari segi makanan dan materialnya, ya, dan juga dari segi doa-doanya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan tujuannya adalah agar supaya kita diakui sebagai umat Nabi dan akan mendapatkan syafaatul uzma. Wabil khusus tuan rumah. Ya, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan anak keturunannya, anak cucunya Bapak Haji Muhtar ini diberikan kemudahan baik dalam menuntut ilmu ataupun dalam membiayai anak-anaknya dalam mencari ilmu. Begitu juga kita semuanya. Amin. Karena Amin. kita Ya Rabbal Fatihah Alamin. berkah ya, dengan sebab ini semua anak keturunan kita diajarkan alamin ahli ilmu wa khair, dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana lana nafsik lakal hamdu syukra wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa khuluqan hasana وقلا سليما نبيبا وفهما زاكيا صعيدا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن احب واصل الينا وللحاضرين ولكافة المسلمين اجمعين. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا من اهل العلم والخير والطاعة والعبادة ولا تجعلنا من اهل الدير والصر وافتح قلوبنا فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من ذي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم كنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه ومن الغفله الى اليقظه ومن الظلمات الى النور. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya memang kurang begitu tertata rapi. Ya memang modelnya begini, gitu ya. Bukan kayak penceramah kondang. Memang saya kagak suka ceramah. Kalau di depan kita bisa ngomong sampai 2 jam 3 jam, kalau kagak depan kita saya nyerah. TKO udah. Ya, jadi mohon dibukakan pintu maaf apabila ya kalimatnya kampungan kali gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع